गुरु नानक पद पंकज वंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमर दास हृदय नित ध्यान हृदय नित ध्यान श्री गुरु रामदास गुण गान गुरु अर्जन विघ्न के नाश विघ्न के नाश श्री हरि गोबिंद सुमत प्रकाशक श्री हरि राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हरि कृष्ण मनाओ बाहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला तरु तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा एक ओंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए दोहरा अपन भंडारे केर प्रसाद अच बाबू सबको एहलाद साईं दास सुनो तुम समय सबके मन की जानी हमें वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सरका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरणा विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारा सरवण कर रहे सी धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की हजूरी विच कुछ सिद्ध जोगी बैरागी उदासी बैठे हैं और उन्होंने बेनती की महाराज जी ये जिहड़ा गुरु घर दे विच प्रसाद वरताया जाता है इनू कड़ा क्यों कहते हैं कि कड़ाहे च बनाउण करके कड़ा कहते हैं जां होर कोई कारण है। धन गुरु नानक देव महाराज जी की पुरानी साखी नूं याद करदिआं होइआं धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहलां तां ये सुनाया कि ये कड़ा भाव कड़ा प्रसाद देग जो गुरु घर विच वरताई जाती है कित्थों आई और वो कहते जी ये तो हनुमान दे भी प्रसाद वरताया जाता है और एक देवी है वह भी प्रसाद यही वरताया जाता है। गुरु घर दे विच इहदा की फर्क है इनू कड़ा क्यों कहा जाता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फिर पिछों गल आरंभ करते हैं कि काफ़ी समा पहला जदों बाबा नानक जी उदासियां दौरान समेर पर्वत ते गए तो एक बारी सिद्धा ने बेनती की कि जिस तरह असी भंडारा छकाउने आ अज तुसी छकाओ तो उस वेले गुरु नानक देव जी ने सतगुरु कह रहा असी भाव क्योंकि दसवां जामा पहले जामे का ही रूप है असी फिर उस वेले की कीता ये विचार धन गुरु गोबिंद सिंह जी दस रहे सी कि कित्थों फिर असी गुरु घर दे विच ऐड कीता ऐसा प्रसाद प्रसाद होंदा जिसनों हरेक प्राप्त कर सके। किरपा नूं भी प्रसाद कहते हैं ते कड़ा प्रसाद नूं प्रसाद कहते हैं कि प्रसाद का अर्थ है जिहड़े हरेक ते वरत सके तो साडा जिहड़ा प्रसाद है इहनूं बच्चा भी खा सकता बुढ़ा भी खा सकता है।
ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ। ਆਪਨ ਭੰਡਾਰੀ ਕੀਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਚਵਾਵੋ ਸਭ ਕੋ ਅਹਿਲਾਦ। ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਸੁਨੋ ਤਮ ਸਮੇ ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹਮੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝ ਲਈ ਜੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਦੂਸਰ ਸੰਗ ਬਾਲਾ ਸਿੱਧਰ ਢੇਗ ਬਿਠਾਏ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ। ਕਹੋ ਸਬਰ ਸੰਖੀ ਕਰਤਾਰਾ ਦੇ ਹੈ ਤੁਮ ਕੋ ਭਲੇ ਆਹਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਮ ਲਿਵਤਾ ਕੇ ਕਰ ਹਮ ਗਏ ਅਨਕ ਬਿਦਨ ਬਨ ਦੇਖਤ ਭਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਉਂਦਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਛਕਾਈਏ। ਸੁਣੀਐ ਮਦਨ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਕੈ ਸਭ ਆਗੀ। ਇਉਂ ਮਦਨ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧ ਸੀ, ਬਰਾਗੀ ਸਾਧ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਨ ਦਾਸ ਗਏ ਦੂਰ ਜਗ ਗੁਰੂ ਕਰੋਕ ਸੁਰ ਸਰਸਲਤਾ ਤਹਾਂ ਬੇਲੋਕ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਗਦੇ ਸੇ। ਤਿਸ ਕੇ ਤੀਰ ਤੀਰ ਚਲ ਜਾਤੇ ਸਿੱਧ ਪਛਾਤ ਸਭਨ ਬਨ ਜਾਤੇ। ਔਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਨ ਕੋ ਗਏ ਕੰਦ ਮੂਰ ਫਲ ਅਨੈ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕੰਦ ਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਖੱਖੜੀ ਕਰੇਲਾ ਜੋ ਵੀ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਦ ਮੂਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੰਦ ਮੂਲ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਹਮ ਵੀ ਅਲਗ ਬਿਰਧ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਦਸਨ ਦਾੜ ਨੇ ਜੈਸੇ। ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਲਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਐਦਾਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਗੇ ਸਖਤ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਾੜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਈਏ। ਜਬ ਦੇ ਹੈ ਹਮ ਕਹਿ ਸੁਨਾਈ ਇਹੀ ਕਠੋਰ ਨ ਅਚਵੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਹਾਂ ਦੇ ਲਜਤ ਹੋਏ ਕਰ ਮਸਲਤ ਬਨ ਬੈਠੇ ਸੋਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਮਦਨ ਦਾਸ ਸੁਨ ਗੰਗ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਰਬ ਦੂਰ ਸਧਾਰੇ। ਔਰ ਮਦਨ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਤਬ ਸਿੱਧਨ ਕੇ ਧਰ ਧਰ ਰੂਪ ਚੱਲ ਆਏ ਬੜ ਦੀਵ ਅਨੂਪ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵਲੋਕ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ। ਏਕ ਸਿੱਧ ਸਿੱਧਤਾ ਕਰ ਦੀਨਾ ਦੂਸਤ ਤੇ ਜਲ ਕੋ ਹਰ ਲੀਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਈਬ ਕੂਟ ਤੀਸਰ ਆਨ ਮੇਵਾ ਲਿਆਏ ਅਪਰ ਸੁਜਾਨ। ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਵਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾ ਭਾਵ ਆਟਾ ਲੈ ਆਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੇਵੇ ਲੈ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਵਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਬਾਕੀ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੱਟ ਕੇ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਦੇਵੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਪਲ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਹਾਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਚੌਥਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅੱਗ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ
ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਖ ਚਿਰੋਜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਆਦਿ ਦੈ ਸੁੰਦਰ ਫਲ ਅਹਲਾਦੇ। ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਭਾਇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੈ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਭੰਡਾਰਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਭਏ ਪੁਨ ਸੋਈ, ਹਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਖ ਕਾਰਜ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਆਏ ਤਹਾਂ ਹੀਰੀ ਵਿਦ ਕਰੀ, ਦੀਰਘ ਸ਼ਿਲਾ ਕਰੀ ਇਕ ਕਰੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੀ ਓਟ ਬਿਠਾਏ ਸੁਬਾਲਾ, ਸਿਦਨ ਸਾਧ ਬਨਿਓ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਰ ਬੈਠੋ ਪੰਕਤ ਸੁਨਦਾਈ, ਅਚੋ ਭੰਡਾਰ ਜਥਾ ਮਨ ਭਾਈ। ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਲੇ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿਲਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭੰਡਾਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਹੋਏ ਤਬੈ ਸਿਦਕਨੇ, ਬੜੇ ਢੀਲ ਬਿੰਦੇ ਤਨ ਬਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਵ ਢੀਲ ਭਾਵ ਬੁੱਢੇ ਬਣ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਦੰਤਨ ਤੋਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਿਆ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਲਿਆਊਗਾ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਾਈਏ, ਕੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਬ ਗੁਰੂ ਤਬ ਰਿਦ ਬਦਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਟੂਟ ਨ ਸਾਕਸ ਪਾਈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਵੇ ਕੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਆਚੇ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਓ, ਦਿਓ ਤਤਕ ਜੇਤੇ ਮਨ ਭਾਇਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਣਕੇ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਕਿਣਕਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਵੰਡਿਆ, ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਸਨ ਦਾੜ ਬਿਨ ਖਾਏ ਸੁਖਾਰੀ, ਘਰ ਲਗ ਪੂਰੇ ਹਟੇ ਪਿਛਾਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੰਦਾ ਜਾੜਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੰਨਾ ਛਕਾਤਾ ਗਲੇ ਤੱਕ ਰੱਜ ਗਏ। ਬਾਈ ਬਿਸੰਤਾ ਸਭ ਸਿੱਧ ਬੋਲੇ, ਤਨ ਤਨ ਤੁਮ ਤਬਾ ਆਤੋਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨੋ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਮ ਵੀ ਅਚ ਲੀਜੈ, ਦੀਰਘ ਸਵਾਦ ਪਾਏ ਪਰਸੀਜੈ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਛਕੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਤਿਨ ਕੇ ਕਹੇ ਖਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਈ, ਪੁਨ ਸਿੱਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਾਵਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਮਾਰਾ, ਜਿਸ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਉਦਾਰਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਵਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਤਪ ਜਪ ਵਰਤ ਆਦ ਸਭ ਨੇਮੂ, ਪਾਏ ਪਰਮ ਫਲ ਅਟੈ ਸੁਪ੍ਰੀਮੂ। ਔਰ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛਕਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮ ਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸਕਲ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਰਾਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੁਮ ਅਦਕ ਤਪਾਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸਿੱਧ ਬਨ ਵਿਸ਼ਨ ਖੰਡ ਦੇ ਆਏ, ਮਹਾਦੇਵ ਮੈਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਲਿਆਏ।
ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਛਕ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਲੋਕ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਦੇਵਲੋਕ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਗਏ। ਜਲ ਕਿਤ ਬਰਮੇ ਦੀਨ ਸਿਆਨ, ਰਿਖਣ ਦੇ ਫਲ ਸੇਵ ਸੁਠਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਪੜਾ ਪਰਦਾ ਸੂਤ ਕਾ ਜੋਈ, ਦੀਨੋ ਆਨ ਭਵਾਨੀ ਸੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਲੋ ਮਗਰ 4 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਬਖੀ ਸਭ ਰਖਵਾਰੀ, ਬਿਦ ਹਰ ਹਰ ਆਦਿਕ ਸੁਰਚਾਰੀ। ਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੈ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਹਮ ਪਰ ਸ਼ਿਵਾ ਕਰੋ ਗੋਸਾਈ, ਕਿਸਮੈ ਸ਼ਕਤ ਕਰੈ ਸੰਤਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਸਖਤ ਭੋਜਨ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੁੜੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਊਗਾ, ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜੀ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਸੁਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਹਾਰਾ, ਜੋ ਨਰ ਤਨ ਮੈਂ ਕਰੈ ਸੁਧਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਤਾਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਕੋ ਅਰਪੈ ਖਾਏ ਖੁਆਵੈ, ਹੱਥ ਕਰ ਕਰਮਲ ਪੁੰਨ ਉਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਪਾ ਦਾਖਾਂ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਚੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਐਸਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕੇ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕੇ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਇਹ ਐਸਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹਨੂਮਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੇ ਤੈਨੂੰ ਉਚਾਰਾ, ਖੋਪਾ ਸੌਂਪ ਜਾਸ ਮੈਂ ਡਾਰਾ। ਸਿੱਖੋ ਸਿੱਧੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਖੋਪਾ ਸੌਂਫ ਆਦਿ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਦੇਵੀ ਅਰ ਹਨੂਮਾਨ, ਪਾਏ ਕਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਹਾਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਏ ਚਰੁੰਜੀ ਮੇਵਾ, ਤਿਸ ਕੋ ਭੋਗ ਲਗਾਏ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਾਟ ਨ ਪਾਏ ਤੇਰਾ ਹਾਵਲ ਪੂਰਾ, ਸੋ ਪਹੁੰਚੈ ਗੁਰੂ ਕਰੂਰਾ। ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਲੋ ਖੰਡ, ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਤੇ ਕਿਲੋ ਹੀ ਆਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਨਾ ਹੈ। 3 ਮੇਲ ਦਾ ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਤਿਹਾਵਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 'ਚ ਘਾਟ-ਵਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਘੱਟ ਨਾ ਵੱਧ, ਪੂਰਾ ਤਿਹਾਵਲ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਸੁੱਚਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕਰਕੇ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰਕੇ। ਤਿਨ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟ ਜੇ ਪਾਵੈ, ਤਿਸ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਭੋਗ ਨ ਲਾਵੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭੁਰਭੁਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਲਾ ਹੀ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧ ਬਖਾਨਾ, ਸਕਲ ਭਏ ਤਬ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭੰਡਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਹਾਵਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ ਆ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ? ਇੱਥੋਂ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਛੋਲੇ? ਕਿਤੇ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਲਿਆਓ, ਪੂਰੀ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਿੰਨ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਚੜਾਉਣੇ ਆ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ? ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਛਕੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨੋ ਤਬ ਕੋ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਮੋਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਬਾਬਾ ਪੂਸ਼ਨ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਸਤਨ ਔਰ ਸੰਸੇ ਦੇਹੀ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਭ ਕੋ, ਮਦਨ ਦਾਸ ਲਖੀਐ ਇਹ ਤਬ ਕੋ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਮਤ ਕਲਗੀ ਧਰ ਕੇ ਸੁਣ ਕੈ, ਸਭ ਮਤ ਕੇ ਦਰ ਹਰਖੈ ਗੁਣ ਕੈ। ਤੋ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਾਂ ਦੀ, ਉਦਾਸੀ ਬਰਾਗੀ ਸਾਧ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਦੋਹਰਾ ਏਕ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਨੋ ਸਭਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਏਕ ਦਿਨ ਕਰ, ਤਨ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਬਿਸਨ ਬਿਹੂਖਣ ਬਰਤਰੇ, ਪਹਿਰੇ ਛਤਰ ਸੁਜਾਨ। ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਧਿਆਇਆ 46ਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰੁੱਤ ਤੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ, ਬਸਨ ਬਿਭੂਖਣ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਆਦਿ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ, ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਿਰ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਾਲ ਸਜਾਈ, ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਦਕ ਸੁਹਾਈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਅੱਜ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਆ ਕੱਢੀ ਹੋਈ। आन सिंहासन ऊपर बैसे सुरगन में सुरपत भय जैसे। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਧਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਜ ਗਏ ਜੇ। लग्यो दीवान महान सुजाना दो दिश में सिख थिर मतवाना। ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਮਤਵਾਨ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਸਮੁਦਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਬਹੁ ਥਲ ਤੇ ਆਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਥਲ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਆਏ ਸੁਪਾਵੇ ਕਿਉ ਮੇਵੜਾ ਸਬਨ ਸੁਨਾਵੇ। ਜਾ ਬਈ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆਜੋ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਤਦ ਸੰਗਤ ਸਗਰੀ ਚਲ ਆਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤ ਭਈ ਸਮੁਦਾਈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਕਾਹਲੀਆਂ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੇ। ਆਦਤ ਭੀਰ ਹੋਈ ਚੌਫੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਮਿਲੇ ਕਨੇਰੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਭਤ ਗੁਰਦ ਸਵੇਰੰ ਗਨ ਜਛਨ ਮੈਂ ਜੁਥਾ ਕੁਬੇਰੰ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਰਾਗੀ, ਕੁਬੇਰ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੁਬੇਰ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ ਫਰੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਬੇਰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਆਂਖ ਪਾਖਰੀ ਕਮਲ ਸਰੀਖੀ ਬੜੀ ਭੀੜ ਸੰਗਤ ਕੀ ਦੇਖੀ। ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਲ ਦੀ ਪੱਤੀ ਵਰਗੀ ਚੌੜੀ ਅੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤੀ ਪਰਮਾਨ ਕਰਿਓ ਅਬ ਕੈ ਮਹਿਲਾ ਦੀਰਘ ਭਰਿਓ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਰੰਭ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਐਤਕੀ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ। ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਰੂਖ ਕੀਜੈ ਸਿੱਖ ਸਖਣੀ ਜਾਨ ਨ ਦੀਜੈ। ਲੈ ਵੀ ਆਏ ਕਰਿਓ ਐਤਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਾਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਓ ਸਭ ਹੁਣ ਸੁਣਾਏ ਬੈਠੇ ਭਟ ਰੁਕੀ ਸਮੁਦਾਏ। ਭੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਪਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ 3 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚਹਿਤ ਸਮਾਇਓ ਕਿਸੂ ਮੰਗ ਜਾਣ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ, ਕਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਲਾਤਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਈ ਪਾਵਨਾ ਸਭਨੇ ਉਦਾਸਾ 3 ਦਿਵਸ ਰੁਕੇ ਚੌਪਾਸਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਤਕੀ ਘਰ ਕੀ ਕਾਜ ਬਨੇ ਜਿਸ ਕਾਲਾ ਕਰੈ ਕਾਲੀ ਜਾਹੇ ਉਤਾਲਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ
ਜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਰੋਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਪਏ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਿਵਸ ਤੇਜ ਗੁਰ ਕੋ ਸਭ ਹੇਰੇ, ਕੋ ਕਹਿ ਸਕੈ ਤਸੇ ਫੇਰੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸਰੂਰ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੋਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਹਜੂਰ, ਸੰਗਤ ਭਈ ਕਾਲੀ ਪੂਰ। ਔਰ ਇਧਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ 3 ਦਿਨ। ਦੇਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਨੇ, ਤਿਨ ਮਨ ਵਿਉਂਤ ਵਿਚਾਰੋ ਮਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਤਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਯਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ, 3 ਦਿਨ ਕੌਣ ਰੁਕੂਗਾ ਇੱਥੇ। ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਦਈਏ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐ? ਨਿਕਸ ਰੂਪ ਤੇ ਜਿਮ ਕਰ ਚਾਲੈ, ਛੁਟਵੇ ਰਚੋ ਪਰ ਪੰਚ ਵਿਸਾਲੈ। ਲੋਕ ਨਾਕਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਖੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਐ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਓ, ਨਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਕ ਸਿੱਖ ਸਭ ਸਮ ਸੀਢੀ ਪਾਇਓ, ਮਿਲ ਕਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਗਾਇਓ। ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੀੜੀ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਗਾਉਂਦੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਔਰ ਚੱਕ ਲਿਆ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸੀੜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਉਠਾਈ ਕੰਧ ਪਰਸੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੈ ਅਗਰ ਗਨ ਹੋ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਕਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਸੀੜੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਤਾ, ਉਤੋਂ ਬੰਨਤਾ ਸਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਤੁਕ ਗਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਤਰ ਜੀਤ। ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਨਿਭਦੀ ਜੇ 3 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਹਾਂ ਵਿਰਾਜਤੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਤੈ ਕੋ ਆਏ ਠਗਨ ਹਿਤ ਸੁਆਮੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦੇ ਐ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਆਏ ਨੇ। ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਹਿਨ ਹੇਰਾ, ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਿਸ ਵੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ, ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਕੈਸੋ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ, ਰੁਦਨ ਸ਼ਬਦ ਉਦਤ ਜੁਤ ਜੋਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਰੋਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ? ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਰੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਖ ਸੁਣ ਬੂਝਨ ਕਹਿਤਾਇਓ, ਕਹਿਉ ਤਾਏ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਓ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀੜੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜ ਗਏ, ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਬਈ? ਸੁਨ ਪਿਕ ਪੁਨ ਹਟ ਭਾਖਤ ਪਇਓ, ਹੁਕਮ ਸਤ ਇੱਕ ਸੁਖ ਹੋਈ ਗਇਓ। ਹੁਕਮ ਸਤ ਹੋਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਸਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਰ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਪਨਿਓ ਇਹਾਂ ਲਿਆਵੋ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇਉ ਸਿੱਖ ਉਤ ਨਹਿ ਨਮ ਜਾਵੋ। ਔਰ ਐਂ ਕਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸੀੜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਤਹਾਂ ਲੈ ਆਇਓ, ਸਨਮੁਖ ਜਿਤ ਗੁਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗਾਇਓ। ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆ ਨਾ ਸੀੜੀ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ।
ਤਰੇ ਉਤਾਰ ਚੋਹਮ ਦਿਸ਼ ਹੋਈ, ਗਾਵਨ ਲਗੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਕ ਸੋਈ। ਔਰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀੜੀ ਰੱਖਤੀ ਮੂਰੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਥੱਲੇ, ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹੀ ਤੋਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਮਗ ਮਗ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲੇ, ਅਦਕ ਬਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਡਾਲੇ। ਬੜਾ ਪਖੰਡ ਧਰਿਆ, ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਰੋਂਦੇ ਐ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਗੇਰਦੇ ਐ। ਰੋਦਨ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦ ਹੋਏ ਗਇਓ, ਚਤਰ ਘਟੀ ਲਗ ਸਭ ਫਿਰ ਗਇਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਮੀਪ ਸਭਨ ਕੇ ਸਾਥ, ਅਵਲੋਕਤ ਬੋਲੇ ਗੁਰਨਾਥ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਭੀਖ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਦੂਰੇ, ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੇ ਉਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੇਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੜਕੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਈਆ, ਸ਼ਬਦ ਨ ਲਾਗੋ ਭਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਾ ਉਪਜੇ। 100 ਗੇੜਾ ਆਓ ਜਾਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾਗਾ, ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਓ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰੀ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ, ਆ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਵਾਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਖੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਓੜਕ ਪ੍ਰੀਤ, ਓੜਕ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਦੀ ਨਿਭੀ ਹੈ, ਬਿਰਲਿਆਂ ਬਿਰਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਦੂਰ ਹੈ ਸਿੱਖੋ। ਕਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਹਾਂ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਰੁਦਨ ਕਰੇ ਨੇ ਕਾਜ ਸਰਾਏ। ਓਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਰੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਗੁਰ ਬਚ ਪਰਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤੇ, ਕਰਤ ਸਰਬ ਕੁਛ ਗਨ ਰੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਵਈਆ ਰੋਗ ਤੇ ਰੀਜ ਪਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਰੇ, ਕੋ ਰੋਵਤ ਹੈ ਮਿਲ ਨਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰੀਝ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜਬ ਰੀਝ ਕਰੈ, ਸੁਖ ਮੋਰ ਕਪੋਤ ਪੁਕਾਰੇ ਉਚਾਰੇ। ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਮੋਰ ਔਰ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਪੋਤ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਤੋਤਾ, ਮੋਰ, ਕਬੂਤਰ ਆਦਿ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਗੁਟਕੂ ਗੁਟਕੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਰ ਮੀਨ ਮਿਰਗ ਪਖੇਰੂ, ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਗੁਰੂ ਰੀਝ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਨਾ ਭੀਜੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਵੇਦ, ਨਾ ਭੀਜੈ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗ, ਨਾ ਭੀਜੈ ਤੀਰਥ ਭਵੇ ਅਨੰਗ, ਨਾ ਭੀਜੈ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਸੁਣ, ਨਾ ਭੀਜੈ ਦਾਤੀ ਕੀਤਾ ਪੁੰਨ, ਨਾ ਭੀਜੈ ਭੇੜ ਮਰੈ ਭਿੜ ਸੂਰ, ਨਾ ਭੀਜੈ ਕੀਤੇ ਹੋਵੇ ਧੂੜ। ਫਿਰ ਭੇਜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ। ਨਾਨਕ ਭੀਜੈ ਸਾਚੈ ਨਾਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖੀਐ ਮਨ ਕੈ ਭਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਰੀਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਨਾਚ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੇ ਆਗੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਆਗੈ ਨਾਚੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੱਚਣਾ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਕਰ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਰੀਝਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਐ। ਮਜਦ ਦਾਦਰ ਮੋਨ ਮਿਹਾਰੋ ਬਾਨਰ ਕਾਨਰ ਫੂਲ ਫੁਲਾਰੀ। ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀ ਲੇਸ਼ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਡਤ ਗਾਏ ਜਾਹੇ ਸੁਹਾਰੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖ ਪੰਡਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਜੀ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਡਤ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ। ਪੰਡਤ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਪਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਡਤ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ। ਕਾਜੀ ਤੇ ਜੱਜ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਵੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ, ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕੇ ਬੰਦ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਰਗੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਸਭ ਐ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਾਉਂਦੇ ਐ, ਢਾਡੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਪਰ ਸਭ ਖਾਲੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਤੇ ਸੁਣ ਕੈ ਅਰਦਾਸੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਨਿਸ ਨੰਬਰ ਅਗਾਰੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਵਤ ਸਿੱਖ ਉਦਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਰੋ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਕਰੈ ਸਗਰੀ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਵੈ ਸਭ ਕੀ ਅਬਸ਼ੇਰ ਪਰੇ, ਅਗ ਦੁਖ ਮਿਟੈ ਪਰ ਫੇਰ ਉਚਾਰੇ। ਮਰ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ੋ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੋਹਰਾ ਮਨੁਖ ਹਾਰਤ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਵੈ ਜੀਤ। ਪ੍ਰਤਾਪਤ ਸਾਬਤ ਸਿਦਕ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤੈ ਚੀਤ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸੀਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਵੜਿਆ ਸਿੱਖਾ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੁਖ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਤ ਸਾਬਤ ਸਿਦਕ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਸਾਬਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਸੂਰਜ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ, ਸਭ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਸੋ ਦੋਜਕ ਜਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਐ,
ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਖੇਤ ਬੀਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਸਲ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਚਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਬੁੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਰ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ ਓਏ ਮੂਰਖੋ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋਡਾ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਨੀ ਸੋ ਦੇਵ ਨਹੀਂ, ਜਗ ਭੀਤਰ ਭੇਟਤ, ਤੀਰਥ ਪ੍ਰੇਤ ਬੁਲਾਵੇ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਇਆ ਜੀਵ ਦਿਆਂਗਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈਐ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ, ਲੱਖ ਗਾਲ, ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ, ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੀ ਨਾਲ। ਤਾਦੁਕ ਬਾਹੋਂ ਕੱਤੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾ ਕੇ, ਜਨੇਊ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤਾਦੁਕ ਬਾਹੋਂ ਕੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਤਿਨ ਖਾਇਆ, ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੰਦ ਕੇ ਤਾਰਾ ਕੇ ਖੁੰਸਰੇਸਰ, ਦੇਖਣ ਤੇ ਲੈ ਛੂਟਣ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਵਰਤ ਕਰੇ ਚੰਦਰਾਇਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੇਖੰਗ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਵਰਤ ਕਰੇ ਚੰਦਰਾਇਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੇਖੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਰੀਤ ਕੀ ਲਾਜ ਕਰੇ, ਜਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੋ ਨਾਮ ਧਰਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਰੀਤਾਂ ਹਨ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਏ ਨਾ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਫਲਾਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਰੀਤਾਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਕਰਦੇ ਐ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੂੰ ਕੋਲੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਗਵਾਂਢਣਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟਣੀ ਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਛਕ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਵਰਤ ਹੀ ਵਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖੋ। ਅਲਪ ਆਹਾਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ, ਦਇਆ ਸ਼ੇਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੀਲ ਸੰਦੋਗ ਸਦਾ ਨਿਰਵਾਹਿਬੋ, ਹਵੈਬੋ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਅਤੀਤ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਲੋਭ ਹਠ ਮੋਹ ਨ ਮਨ ਸਿਓ ਲਿਆਵੇ, ਤਬ ਹੀ ਆਤਮ ਤਤ ਕੋ ਦਰਸੈ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੇ ਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਚੌਪਈ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਿਹੀਨੇ ਲੋਕ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸ਼ੋਕ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਸਿਦਕ ਨਰਦੈ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹੋਏ ਨਰ ਸੰਚ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਪੰਚ ਰਚਿਆ, ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ। ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਜੀ ਪਰ ਕਿਉ ਚਾਹਤ ਇੰਤਾਈ, ਮੋਹਨ ਧਾਰ ਲੈ ਅਗਣ ਲੁਕਾਈ। ਤੂੰ ਐਦਾਂ ਕਰ ਸਿੱਖਾ, ਬੋਚ ਕੇ ਛਟੀ ਤੇ ਲੀਲ ਭੇਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ।
ਜਲਤੀ ਦੇਹੋ ਮਿਰਤ ਤੇ ਤਰੇ ਅਰਪਣ ਕੋ ਜਮ ਲੈ ਲਿਖ ਪਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬੋਝ ਕੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ। ਬਿਸਿਉ ਬਚਨ ਮਾਨ ਅਰਦਾਸੀ ਉਤ ਲਾਭਤ ਗਮਨਿਉ ਤਜ ਪਾਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸੀ ਅਸੀਂ ਬੋਝ ਕੇ ਡੱਕੇ ਤੇ ਲੀਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਅੱਗ ਲਾ ਲਿਆਇਆ। ਲੱਦੀ ਦੇਵ ਵਿਖੈ ਬੜ ਡਾਢੀ ਤੈ ਤੇ ਲੀਨਸ ਅਗਨ ਮੁਆਠੀ। ਉਧਰ ਅੱਗ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜਾ ਡੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਬੋਝ ਕੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਆਵਤ ਭਾਤੀ ਥਲ ਉਤਲਾਤਾ ਜਲਤ ਹਾਥ ਮੈਂ ਦੇਉ ਚੁਮਾਤਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਛਟੀ ਦਾ ਡੱਕਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦੇਵ ਮਿਰਤ ਕੀ ਸੀਧੀ ਤਰੇ ਜਿਮ ਮੁਰਦ ਹੀ ਤਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਸੀੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਸੇਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਗਨ ਸੇਕ ਤਨ ਜ਼ਰਬੇ ਲਾਗਾ ਸਹਿਕਮ ਸਾਤੇ ਕਹਿਤ ਤਬ ਭਾਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡੱਬੀ ਦੀ ਸੀਕ ਦਾ ਚੰਗਿਆੜਿਆ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੇਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲਿਓ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਝੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਗਿਣਤੀ ਜਗ ਫਾਰ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਤਜੋ ਕਫਨ ਕੋ ਤੂਰਨ ਚਾਲਾ। ਫਾੜ ਕੇ ਕਫਨ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਓਏ ਮੱਚ ਗਏ। ਭਾਗ ਦੇ ਉਚੀਰਤ ਸੰਭਰੀ ਨੈ ਤਿਨ ਪਹਿਓ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰੀ। ਖੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਭੱਜ ਗਿਆ ਡਰਦਾ। ਨਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਭ ਵਿਸਮਾਏ ਇਹ ਭਾਣਾ ਕਾ ਗੁਰ ਵਰਤਾਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਸਭ ਕਰ ਕੇ ਰੇ ਵਿਖਿਓ ਸ਼ਰਮ ਦਤ ਭਏ ਕਨੇਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਲਾਜ ਸਭਨ ਕੀ ਆਖਣ ਆਈ ਗੁਰ ਸਨਮੁਖ ਮੈਂ ਭਾਰ ਉਠਾਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਝਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश। हे पूरन हे सर्व मैं दुख भंजन गुण दास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पियोवन। हे संत है कै सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हूँ दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजै नाम दान रखो हिय परोए। आए प्रभ शरणागति कृपा निध। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। एक अंकार सतगुरु ते प्रसाद सच। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोई। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।